اچھا بچوں، ابھی آپ سب بچوں کے ہاتھوں میں پرچم دیکھ رہے ہو، میری بیک سائڈ پہ بھی پرچم دیکھ رہے ہو. تو یہ پرچم آج کا دن کوئی ایسی ہماری جو تاریخ ہے، جو پاکستان کی ہسٹری ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے ہر سال اس دن کو منایا جاتا ہے. اور آج بھی ایک آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے، یا آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، یا آپ کو کل بھی اپنی کلاسز کے اندر اساتذہ کی انچارج صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بتایا گیا ہوگا کہ آج. تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج جو تاریخ ہے وہ کون سی ہے؟ سپتمبر کی کون سی تاریخ ہے؟ 6 ستمبر. تو 6 ستمبر کو کیا واقعہ ہوا تھا؟ کافی سال پہلے اس کو ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دوبارہ دہرائی کرنا، ہر سال اس کو یاد کرنا، یہ جو ترقی یافتہ اور زندہ قومیں ہوتی ہیں یہ ان کی نشانی ہوتی ہے. تو 6 ستمبر کی اگر بات کی جائے اور اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو یہ 1965 کا سال تھا. آج 2024 ہے. 1965 کی جب 6 ستمبر کی تاریخ تھی تو انڈیا نے، جیسا کہ مجھے آپ سب کو معلوم ہے کہ جو پہلے 1947 سے پہلے انڈیا اور پاکستان اکٹھے تھے، تو پاکستان نے اپنی آزادی لی. آزادی لینے کی وجہ یہ تھی کہ انڈیا کے اندر جب بر صغیر اکٹھا تھا مسلمانوں کو اپنے حقوق حاصل نہیں تھے. ابھی کچھ دن بعد عید میلاد النبی آنے والی ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہر گلی میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، نعتیں پڑھی جائیں گی. کوئی بھی مسلمانوں کے تہوار ہوں ان کی آزادی بالکل نہیں تھی. نہ تو مسلمان آزادی سے عید منا سکتے تھے، نہ عید میلاد النبی منا سکتے تھے، نہ عید الفطر. اور عید الاضحیٰ میں جو قربانی کرتی ہوتی ہے، ہم مسلمان گائے کی قربانی کرتے ہیں، وہ اس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے بے حد مسائل تھے. نہ تو مسلمان مساجد میں سکون سے نماز پڑھ سکتے تھے. ابھی آپ اسمبلی ہوتی ہے، روزانہ صبح تلاوت قرآن پاک کرتے ہو، نعت پڑھتے ہو. اسکولوں کے اندر بھی جو وہاں پہ ہندو اور سکھ تھے ان کی حکومت تھی، ان کی مرضی چلتی تھی، انہی کا مذہب رائج تھا. اب ہوا کچھ یوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگریز جو تھے ان کا یہ ملک نہیں تھا. وہ تجارت کی غرض سے برصغیر میں آئے اور یہاں کے وسائل کو لوٹنے کے بعد، جمع کرنے کے بعد واپس جانے کا انہوں نے ارادہ کیا. تو انہوں نے سوچا اب ہم واپس جانے لگے ہیں تو جو حکومت ہے یہاں کے لوگوں کو ہی ہم دے جاتے ہیں. اور یہاں پہ لوگ جو مین تھے وہ 3 تھے، ہندو، مسلمان اور سکھ. جو مسلمان تھے ان کا تو ایک سیپریٹ تھا، اور جو ہندو اور سکھ تھے وہ آپس میں ایک تھے. انہوں نے، آپ سمجھ لو، خوشامد، جھوٹی تاریخ یا کوئی بھی ایسی وجہ کہ انہوں نے انگریزوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کر دی اور کہا کہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں برصغیر میں اس کے ذمہ دار مسلمان ہی تھے. تو انہوں نے ایک طرح سے دوستی کر لی اور انگریز جاتے جاتے جو ہے مسلمانوں کو بہت زیادہ محرومیوں کا شکار کر گئے. مسلمانوں کے پاس وسائل بھی نہیں چھوڑے. جب مسلمانوں کا ایک الگ وطن پاکستان بنا تو وہ ایک انتہائی وسائل کی کمی کا شکار تھا، پیسے بہت کم تھے. تو انڈیا کی یہ کوشش تھی کہ اب انگریز جا چکے ہیں، وہ یہاں پہ کون سے موجود ہیں، کیوں نہ ہم پاکستان پہ حملہ کر کے دوبارہ سے اس کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور پورے پاکستان کے وسائل پہ بھی قبضہ کریں گے، یہاں پہ بھی اپنی ہی مرضی چلائیں گے. تو انہوں نے وقتاً فوقتاً کوششیں کی. 1948 میں کشمیر پر حملہ کر کے اس کا آدھا حصہ قبضے میں لے لیا. تو ابھی 20 سے بھی کم سال گزرے تھے، 16-17 سال گزرے تھے کہ 1965 کی رات کو دن بغیر اعلان کیے. ایک بچوں، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ 2 ملکوں میں جب جنگ ہونی ہوتی ہے دونوں طرف سے اعلان یا لفظی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو عام عوام، معصوم شہری ہوتے ہیں نا، وہ جنگ کے علاقوں سے ہجرت کر جاتے ہیں تاکہ ان کی جانیں ضائع نہ ہوں. جیسا کہ آج ابھی آپ دیکھ سکتے ہو بغیر بتائے. تو انڈیا نے یہ سوچا کہ ہم 1965 کے 6 ستمبر کی رات کو چپ چاپ پاکستان پہ حملہ کریں گے. پاکستان کی عوام سو رہی ہوگی، پاکستان کے فوجی اپنے اپنے بیرکوں میں موجود ہوں گے. اور اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا انڈیا کا، جس کا نام لال بہادر شاستری تھا، اس نے یہ سارا منصوبہ فوج کو بتایا. اور فوج کا یہ پلاننگ تھی کہ ہم لاہور کی سڑکوں پہ جب صبح شہری اٹھیں گے نا پاکستان کے، تو وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ سروں پہ وہ پگڑیاں باندھی، یہ سکھ، یہ ہندو، یہ کہاں سے آ گئے ہیں. اور اچانک پھر ہم جو حملہ کیا ہوگا، ہم پاکستان کی فوج کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیں گے اور قبضہ کر لیں گے. اور لاہور میں جہاں پہ آپ شالامار باغ دیکھتے ہو، یہ جو لمبی سڑک ہے یہ سیدھی جاتی ہے انڈیا کی طرف. وہاں پہ امرتسر ان کا ایک شہر ہے. تو انہوں نے پلاننگ بنائی تھی کہ ہم سارے فوجی انڈیا کے یہاں پہ قبضہ کرنے کے بعد ایک ویلکم کرنے کے لیے ایک فوجی پریڈ کریں گے، اور صبح ہوتے ہی اپنے جو انڈیا کا وزیر اعظم ہے لال بہادر شاستری، اس کو ویلکم کریں گے کہ آ جاؤ، ہم نے فتح کر لیا ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ ان کے ارادے کچھ اس طرح سے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے 1965
6 सितंबर की रात फजर के टाइम चुपचाप हमला किया। वो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान की फ़ौज सो रही होगी, बेखबर होंगे, अवाम जो है वो बेखबर होगी, लेकिन उनके इरादे जो थे उस वक़्त उनको शदीद धचका लगा। मैं दो जो इलाके हैं उनका आपके सामने बताऊंगा, एक सियालकोट और एक लाहौर। ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुसलमानों ने, फौजियों ने कुर्बानियाँ दी थी। तो लाहौर शहर में मैं आपको बता देता हूँ, सियालकोट के अंदर एक मुकाम था चुंडा, ठीक है। चुंडा सेक्टर के अंदर जब इंडिया ने हमला किया तो आप ये अंदाज़ा लगा लो, मैंने अभी आपको बताया कि जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के पास असलहा नहीं था, पैसे नहीं थे, तो ये बिल्कुल एक आप समझ लो कि छोटे से साइज़ का मुल्क और वहाँ पे बहुत बड़ा साइज़। इंडिया ने 600 टैंकों की मदद से 600 टैंकों की मदद से सियालकोट में चुंडा के मुकाम से पाकिस्तान के अंदर जो है ना दरअंदाजी कर दी। उनका ये ख्याल था कि हम एकदम से 600 टैंक लेके जा रहे हैं, हमला करते जाएंगे, उनको संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, और आखिरकार इधर से भी हम, अभी लाहौर का वाक़या मैं बाद में बताऊंगा। जब उन्होंने हमला किया तो अब पाकिस्तान के पास इतने मिसाइल नहीं कि जब एक टैंक आपकी तरफ आ रहा हो उसको आप कम से कम 6 या 7 मिसाइल मारेंगे तो उनमें से कोई एक जाके लगेगा या 2, फिर वो तबाह होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास कमी थी मिसाइलों की, तो वहाँ पर बहादुरी की मिसालें इस तरह से कायम हुई कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी थे, सिपाही थे, उन्होंने अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी जिस्म के ऊपर बम बांधते थे वो, ताकि वो जो बम है वो बहुत कीमती है, वो ज़ाया ना हो। तो वो अपनी बॉडी के ऊपर बम बांध के जहाँ से इंडिया का टैंक आ रहा होता था उसके सामने लेट जाते थे और खुद शहीद होकर उसका टैंक उड़ा देते थे। अगर वही बम आप किसी मिसाइल में, रॉकेट लॉन्चर में डाल के फेंकें तो ऐन इम्कान है कि वो टैंक को लगे या ना लगे, साइड पे लगे, क्योंकि टैंक रुका नहीं होता, वो तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो ये बहादुरी की मिसालें कायम हुई और देखते ही देखते चंद ही घंटों में जो 600 टैंक इंडिया का हमले के लिए आया था उसमें से 45 टैंक जो है ना, ये टैंक एक तो कीमती बहुत होता है और इसको ये बंदूक की गोली बिल्कुल भी असर नहीं करती, बहुत मोटी लोहे की जो दीवार होती है उससे ये बना होता है। तो जब उन्होंने देखा ना ये जज्बा कि ये तो हमारे टैंक उड़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के जो अपनी जानें देकर टैंक उड़ाए जा रहे हैं, वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग गए। तो ये कामयाबी थी सियालकोट के अंदर। और जब सुबह हुई, दिन चढ़ा, आम खबर फैली, तो ऐसे वो लगता था कि उसको तारीख में जो इंडिया के टैंकों का कब्रिस्तान किस नाम से उसको याद किया जाता है। अब लाहौर शहर में आ जाते हैं। लाहौर में भी इंडिया का यही मनसूबा था कि सब सो रहे हैं, फौज की कमी थी। अभी जब अमन की हालत होती है, अभी भी अगर आप वाघा बॉर्डर पे जाएं तो वहाँ पे इतने फौजी नहीं है क्योंकि जंग की सूरत हाल नहीं है। तो वहाँ पे पाकिस्तान के तकरीबन 150 के करीब फौजी थे और इंडिया ने 1000 के करीब फौजियों की मदद से चुपचाप रात को हमला कर दिया। और उन 150 फौजियों ने 12 घंटों तक उन 1000 फौजियों को रोके रखा, 12 घंटों तक। और इतने 12 घंटों में जो बैकअप के फौज थी वो तैयार होकर पहुंच गई। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको वहाँ पे चुंडा सेक्टर टैंकों का वाकया, यहाँ पे अगर आप जाएं ये जल्लो वाली साइड पे एक नहर है जिसको BRB नहर कहते हैं। तो इंडिया के फौजियों की जो एक तो पैदल रसद होती है, एक जो टैंक, तोपें, वो नहर के ऊपर एक पुल बना हुआ था जिसको क्रॉस करके वो आ रहे थे। तो पाकिस्तान की फौजियों ने बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई, उधर भी अपना नुकसान किया। वो पुल भी काफ़ी करोड़ों का था जिसको बम से उड़ा दिया और फौज की आमद रुक गई। तो एक इसी तरह जो ये जंग थी ये तकरीबन 17 दिन जारी रही, ठीक है। और इन 17 दिनों में 13 दफ़ा इंडिया की फौजियों ने पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की, लेकिन हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी। तो जब भी वो हमला करते, पाकिस्तान की फौजियों की बहादुरी, उनकी अजमत, उनकी जो लगन थी, वतन से मोहब्बत थी, वो उनको रोक देती। फौज के साथ साथ जो हम अवाम हैं उन्होंने भी 1965 की जंग में अपने फौजियों का खूब साथ दिया। तो मैं आपका ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, आपको समझ आ गई होगी कि आज के दिन की जो तारीखी अहमियत है वो क्या थी। पाकिस्तान की अवाम ने अपनी फ़ौज के साथ उन्हें साथ दिया और इंडिया को हमले से नाकाम किया। अगर वो खुदा न खास्ता वो हमला हुआ होता और इंडिया को कामयाबी, तो ना मैं इस वक्त यहाँ आपके सामने खड़ा होता, यहाँ पर ना तिलावत हो रही होती, ना मस्जिदों में जो 5 वक्त अजान है, ये लाहौर जो है इंडिया के कब्जे में जा चुका होता, ना आप बड़ी ईद पर, ईद उल अजहा पर कुर्बानी कर सकते, ना आप 12 रबीउल अव्वल पर आज़ादी से नातें पढ़ सकते, कोई भी आपको मजहबी आज़ादी हासिल ना होती। तो इस दिन का मकसद यही है कि जब भी आपके वतन के ऊपर कोई मुश्किल वक़्त आए, अपनी फ़ौज का साथ दें, अपने वतन से मोहब्बत करें। उन लोगों ने अपना आज कुर्बान किया हमारे कल के लिए, तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि जब भी वतन के लिए कुर्बानी का
कोई मौका आए तो हम अपनी जान से भी गुरेज ना करें और किसी की बातों में आकर अपनी फौज से, अपने वतन से गद्दारी हरगिज़ ना करें। चाहे हमें कोई पैसों की लालच दे, झूठी तारीफ करे, किसी की बातों में ना आए। तो आज 6 सितंबर 2024 है। माजी में 1965 को 6 सितंबर की रात इंडिया ने जो एक चालाकी दिखाई कि हम चुपचाप हमला करेंगे, उनकी चालाकी को उस वक्त मुँह की खानी पड़ी कि पाकिस्तान की जो अवाम है रात को सोती नहीं है, सरहदों की हिफाजत करती है, अपने वतन से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करती है। तो ये एक छोटी सी तकरीब थी जिसका इनेकाद आज आपके सामने किया गया ताकि आपको अपनी तारीख से वाबस्तगी रहे, उसकी याद रहे कि 6 सितंबर वाले दिन क्या हुआ था। इसी तरह जो भी हमारे मुल्क की तारीख में अहम दिन है उनको स्कूल में, टीवी पर आप देखते रहोगे कि वो उनको हर साल जो है दोहराई की जाती है। तो आज के लिए जो है आप इस अज़म का इजहार करें कि अपने वतन से हमेशा मोहब्बत करेंगे, जब इस पर मुश्किल वक़्त आएगा किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। और एज आ स्टूडेंट आप स्कूलों में आते हैं तो तालीम लें, बड़े आदमी बने और अभी से अज़म करें कि बड़े होकर आपने अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी करना है कि जब आप भी इस दुनिया से चले जाओ आपका भी नाम रोशन रहे, हमारे वतन का भी नाम रोशन रहे। जोर से